ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರನೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ನಾಯಿ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರೇ ಕಸ್ಟಮರ್, ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೆ ಕಸ್ಟಮರು. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಗುರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಾಯಿಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಕೊಬರೋದು. ಗಿಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. भाई हेलो सर, 2 डॉग है, मैं आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ देगा। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वो काटेगा नहीं ना? वो मैं इधर रहेगा पीछे। हाँ। सब नहीं, इधर से पीछे से अटैक नहीं करेगा। लड़की डॉग है। ओ सामान थोड़ा इसे साइड में डाल दे। हाँ ठीक है सर, वो रख दो। ओ ये नहीं होगा सर, ये आया, ये नहीं उसमें लगेगा तो डैमेज होएगा। वो थोड़ा पुश करो। हाँ छोड़ो, ठीक है ना? हाँ इसमें लगेगा तो वो डैमेज होएगा, इसलिए ये बहुत कॉस्टली है। हाँ रहने दो सर, वो डाल दो, वो भी तो जगह मिलेगा। ओके सर, 1 सेकेंड। उसको इस साइड में डाल दो। एक बार ठीक हो गया तो हाँ हो गया, ओके सर। 1 सेकेंड। इधर चाहिए, नहीं चाहिए, हो जाएगा ना? वो इधर एकदम परफेक्ट है। एक को नीचे बिठाऊंगा और एक इधर बैठेगा वो अपने आप। रुक जा। ओके, मेरा है 3570। 3570 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. 3570 ಅಗ್ರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಹ್ ಇವ್ರುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕವ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಮೋಸ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ನಾಯಿಗಳಂದರೆ ಇಷ್ಟನೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಯಿನ ನೋಡೋಣ. 2 ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಅಂತೆ. ಆ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲಂತ ಫುಲ್ಲು ನಾಯಿ ಕೂದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟದಾಗಿತ್ತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. Sit down. ओपन। ऑल डन, ऑल सेट। चलो टच कर सकते हैं? कुछ नहीं, इसको ज़्यादा मत नहीं करना। इसको नहीं करना, काटेगा कुछ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, लड़की है ना? हाँ लेडीज थोड़ा ऐसा है। ओके ठीक है, चलिए सर सीवी रामन नगर के है। ओके सर, इधर क्या है सर? ये डॉग, ये एक होटल है जहाँ पे resort डॉग्स को भी रहना देता है, अलाउ करता है। अच्छा, ये डॉग के लिए है या तो डॉग्स के लिए ये वाला है जहाँ पे सिर्फ डॉग्स रहते हैं। अच्छा, और हम लोग जैसे 3-4 दिन के लिए बाहर आना है, अच्छा, लेकिन नॉर्मल होटल्स में अलाउ नहीं है ना। हाँ ओके वो प्रॉब्लम हो जाता है। सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई ओके ठीक है सर, ओके। हाँ वो आपके लिए आए या तो ये डॉग के उनका रिफ्रेशमेंट के लिए आए? कैसा है सर वो? आप अगर आपके पास डॉग रहेगा तो आपको भी रिफ्रेशमेंट चाहिए कभी कभार। हाँ तो वो है, यस, बिकॉज तो अकेला हूँ, इनको लेके आ जाता हूँ 4 दिन 4 डेज 5 डेज। ओके सर, ओके। इधर एक्चुअली बहुत सारा खुला है। आप हाँ सर, वही यू नो दैट शहर में, सिटी में, बेंगलोर सिटी में अपार्टमेंट्स में जगह भी कम है, लोग भी उतना फ्रेंडली नहीं होते ना। डॉग्स को आप अंदर नहीं वॉक करके वो बोलेंगे कि बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब। इधर अपना जगह है तो वो लोग अपना नेचर आराम से घूम सकते हैं। ओके तो क्या है ना, मैं रेगुलर इधर से पिकअप आता है मैं, तो इसीलिए मुझे उतना आइडिया नहीं था। वो बोल कोई एक
बंदे ने बोला हाँ और डॉग के लिए है रिजॉर्ट करके बोला था। हाँ डॉग के लिए उधर जो लोग सोचो कि अपना काम के लिए बाहर गया हाँ या घूमने चला गया बट डॉग को नहीं लेके जाना चाहिए, उनके लिए डॉग अपना जैसे डॉग का एक जगह है उधर सिर्फ डॉग्स रहते हैं। और हम लोग जहाँ से आ रहे हैं उस साइड में उधर कॉटेज है, कॉटेज में डॉग्स ह्यूमंस पूरा फैमिली रह सकता है। अच्छा अच्छा और ओके बहुत सारा ओपन एरिया है तो इन लोगों का भी आराम से रिफ्रेशमेंट हो जाता है। ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನದು ಗುಂಡಿ ಹಂಗೈತೆ, ಅವಾಗಲೂ ಎತ್ತಾಕ್ದೆ ಇವಾಗಲೂ ಎತ್ತಾಕ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರು 700 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಂದೆ ಅವ್ರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಗಂತಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ, ಟಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಮೌಂಟು ಅವ್ರದ್ದು ತೋರಿಸಿರೋದು ವಿತ್ ಪೆಟ್ ಆಯಿತಾ 700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600, ಒಂದು 130 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಕತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೈಂಡು ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ 4 ನಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 6 ನಾಯಿ ಇರೋದಂತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ಇದು 2 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು 4 ದಿವಸವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ನಾಯಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರಲ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾಯಿದು ಫುಲ್ಲು ಕೂದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈ ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ. ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಬಂದು ಈಗ 11:41 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ಲನ್ ಗುಡ್ಡು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಟಕ 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 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಪಿಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಡೀ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೂದಲಾಗೋಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಫುಲ್ ಆರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂದಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಇದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 1.25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸನ್ ಜಾನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ ರಾಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಜೀವ ಹಿಂಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡಾಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಂಕು. ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಶಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂಥರ ಮಂಕಾದಂಗೆ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಲ್ಲೇ HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿನ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಗನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂಡೇ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಗಂಟೆ 1:30 ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು. ಡ್ಯೂಟಿಗಳೇನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತೇನೋ ಚಂಚಲ ಮನ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಮಿಷಿನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಟ ದುಡಿ, ಒಂದು 7-8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಶುರು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳು, 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಬಾ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು, ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು ಗಾಡಿ. ಅವಾಗ 2 ವೀಲರ್ ಬೇರೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟೋಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಪೀಕ್ ಅವರು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಷಾಢ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಆಷಾಢ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಒಂದು ರೋದನೆ, ಒಂಥರ ಮಂಕು. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಅದೇನೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಕಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟು, ಬಾತ್ರೂಮು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ. ಹೌದಾ, ಸಿಗೋದು ಇವಾಗ ಆಷಾಢ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೌನು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದ್ರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೇನೆ ತಿರುಗಾಡೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿ ಡ್ಯೂಟಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಗ ಇವರೇ ಕಸ್ಟಮರು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರದು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೀಫ್ ಕಲರ್. ಹಾಂ ಹೌದು, ಇದು ಕೊಡಿ ಫೋಟೋ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಯಿತು. ಇವರು ಇಬ್ಬರೂ ಏನೋ ಮಧ್ಯೆ ರೋಡಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಜನಗಳು. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಜನ. ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೈತೆ. ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರೋವಂಥ ಗಾಡಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ಎಲ್ಲನೂ PB ಐತೆ, HE ಐತೆ, GH ಐತೆ, CH ಐತೆ, ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗಾಡಿಗಳೇ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ 90% ನಾನು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ ಗುರು. ಎಷ್ಟು ಕಾಮಾಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, A to Z ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮರ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈಲೆಂಟು, ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಕೈ ಪೀ ಪೀ ಪೈ 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 ಅಂತವೆ ಆರನ್ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ವಾಸ ಇರೋಕ್ಕೆ. ವಾಸ ಇರೋಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಪ್ಪಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಒಂದು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಗ್ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲೇ.